हेलो एवरीवन प्लस थ्री फास्ट सेम स्टूडेंट्स तुमार मानकर लगी एसी ओडियार मोस्ट इंपोर्टाट टॉप 25 मार्क जेनटा कि तुम शॉर्ट नोट्स रोचे पूरा पिले माने टॉप 20 पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आउ क्वेश्चन तार सहित आंसर बना है तो आजिर वीडियो रे जेतकी हेबा टॉप 20 करा है दुईटा पार्ट रे तो आजिर वीडियो रे टॉप 10 जेतकीटा क्वेश्चन आम डिस्कसन करि पारमा ई वीडियो रे सेटा डिस्कसन करमा जेतकीटा रही जिबा दुई दिन भितर आम टॉप 20 पिले माने टॉप 20 सिलेक्शन पूरा सिलेक्टेड माने शॉर्ट नोट्स आउ आंसर डिस्कसन करमा आ तुमको तार क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ मुई तुमको टेलीग्राम चैनल रे दे देबी तो पिले माने तुमे मस्ट पूरा तुमर शॉर्ट नोट 5 मार्क रो एग्जाम लाइक बहुत हेल्पफुल हवा एसी ओडियार 5 मार्क क्वेश्चन आंसर लगी ई वीडियोटा तो तुम्हें तुम्हें माने पिला माने वीडियो के लास्ट जाए खाली पिला माने तुम्हें खाली देखी नियो तुमको मुझे किसी नहीं कहबार रखें तुम तो फेब्रुआरी 3 रो एग्जाम अच्छे सम्बलपुर यूनिवर्सिटी तो तुम्हें खाली वीडियो के देखी नियो मन ध्यान देकर सुनो वीडियो के लास्ट जाए देखो पूरा बिना स्किप करी वीडियो के लास्ट जाए देखो आमे पिले माने टॉप 20 सिलेक्टेड पूरा करिछु एसी ओडियार तुम शॉर्ट नोट लगी खाली तो से भितर आज आज भिडियो टॉप 10 आम टार्गेट रखी डिस्कसन करवा लगी जी टॉप 10 रु भी किसी माने डिस्कसन नहीं सरी पारुचे तो आम नेक्स्ट पार्ट रे आम भी डिस्कसन करमा तो चलो स्टार्ट करमा आज टॉप 10 डिस्कसन करमा आज तुम एसी ओडियार 5 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करमा पे मैंने तुम फास्ट क्वेश्चन है शब्द कौन और शब्दर प्रकार आ तार उदाहरण सह लेख पे मुझे इन्हें कह तुम दिमार्किया क्वेश्चन भी इन्हें बाहर 5 मार्किया तुम दिमार्किया क्वेश्चन भी तुम बाहरी जा तो शब्द कौन और शब्दर प्रकार उदाहरण सह लेख जदि पढ़ला तुम्हें काण लेख पे ना भाषार सबुठारु मूल एवं आवश्यक होउछि शब्द मनुष्य तांकर भाव चिंता भावना और अनुभूति अन्यमानक निकटरे पहुँचाइवाई जो ध्वनि किंबा अक्षर समुच्चय व्यवहार करे से ध्वनि किंबा अक्षर समुच्चय शब्द को शय को शब्द कहुए अर्थात जो ध्वनि बा अक्षर माध्यम कौन निर्दिष्ट अर्थबोध हुए ताहा हेउछि शब्द ओडिया भाषा रे शब्दर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण साहित्य प्रशासन शिक्षा सांबादिकता दैनंदिन जीवन में शब्द बिना भाषार अस्तित्व कल्पना करा जाई पारे नाही भाषार सठिक व्यवहार पई शब्दर उच्च और प्रकार जानिबा अत्यावश्यक ओडिया भाषार शब्दगुड़िक तांकर उच्च आधार में मुख्यतः चारि प्रकार विभक्त करा जेनटाकि तत्सम तद्भव देशज आउ वैदेशीज बा विदेशी तो ये चार्टा जेन कहले चार्टा भितर तुमको दिमारिका रे पचरे दी पारे तत्सम काके कुआ तद्भव काके देशज काके विदेशी काके तो तत्सम काके कुआ ना जो शब्द गुड़िक संस्कृत भाषार अपरिवर्तित रूप से ओडिया भाषा रे ग्रहण करा से गुड़िक तत्सम शब्द कुआ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ଓ ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ରଖେ ସାଧାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଧାର୍ମିକ ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେନ୍ତାକି ଉଦାହରଣ ଧର୍ମ କର୍ମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ବିଦ୍ୟା ସେହିପରି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ କାଳକ୍ରମେ ଲୋକମୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ଯେନ୍ତାକି ଅଗ୍ନି कि आग दंत कि दांत कहूँ कर्ण कि आम कान कहूँ तारपर देशज शब्द क्या कह जो शब्द गुड़िक संस्कृत कि विदेशी भाषा न आसी सीधा सड़क भाव देशी लोकभाषा और ग्रामीण परिवेश उद्भवित से गुड़िक देशज शब्द कहुए यही शब्द गुड़िक ओडिया भाषा को जीवंत और स्वाभाविक करसी जेनता कि उदाहरण भात झील गाँ माटी गछ तारपर विदेशी शब्द क्या कहुए ना अन्य भाषा बा आमर जेनटा कि बाहर देश रू आसी विदेशी যথা ইংরাজী ইংরেজটা কেন আসিছে আমার পর্সিয়া আরবি ইত্যাদিରୁ গ্রহণ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେନ୍ତାକି ସ୍କୁଲ ଟେବୁଲ ରେଲ ଅଫିସ ଏସବୁ ମାନେ ଦେଖା ଆମର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 5 ମାର୍କ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ତ ନେକ୍ସଟ सर्ट क्वेश्चन काण अच्छे ना तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक शब्द मध्य पार्थक्य लेख तो तार साथ आलोचना कर बोली जदि क्वेश्चन आसी तुम तो आंसर काण लेख ना ओडिया भाषा एक समृद्ध और विकासशील भाषा यार शब्द भंडार विभिन्न उत्सर आसी गढ़ी उठी भाषा को सठिक भाव में बुझा और निर्भुल लेखन करने शब्दर उच्च आधार में तार विभाजन जाना अत्यंत आवश्यक यही दृष्टि ओडिया भाषार शब्दगुड़ी मुख्यतः तत्सम तद्भव देशज और विदेशी यही चारि प्रकार विभक्त
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ରୂପ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ରଖେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲେଖନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଭାଷାକୁ ଗାର୍ମ୍ଭ୍ୟ ଓ ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯାଉଥିବା ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ତ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ କେବେ କମେଇକରି ବି ଦେଖିପାରବ। ୟା ତ ଖାଲି ତୁମେ 2 ଥର 3 ଥର ରିପିଟେଡ୍ ଶୁଣିଦିଅ। ଯେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମେ ଏଖାନେ ଦେଖୁଛ ସେଟାକେ ତୁମେ 2 ଥର 3 ଥର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ, ମନେ ରହିଯିବା ହେଲା। ଅଁ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ କାଳକ୍ରମେ ଲୋକମୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଅର୍ଥ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଦେଖାଯାଏ। ଅଗ୍ନିରୁ ଆଗ, ଦନ୍ତରୁ ଦାନ୍ତ, କର୍ଣ୍ଣରୁ କାନ ପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଶୀ ବା ଲୋକଭାଷା, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ସେନ୍ତା ସେହିପରିକା ତୁମେ ବିଦେଶୀ ତ ପଢ଼ିଛୁ, ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ କାଣା ଯେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ କାଣା ଯେ ଲେଖିଦେବ। ତ ଏଇଟା ସରିଯିବା ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କାଣା ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ତୁମର ରହିଲା ଉପସର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ତାହାର ଭୂମିକା କାଣା? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛେ ତୁମେ କାଣା ଆନ୍ସାର୍ ଲେଖବ ନା, ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ସହିତ କିଛି ଅଂଶ ଯୋଗ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପସର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଉପସର୍ଗ ହେଉଛି ସେହି ଅକ୍ଷରର କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ସମୁଚ୍ଚୟ ଯାହା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୋଗ ହୋଇ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କିମ୍ବା ବିସ୍ତାର କରେ। ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହେଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଆକୃତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥରେ ନୂତନତା ଆସେ। ଯଥା କାଶ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ହୋଇ ଯୋଗ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ସତ୍ୟ ସହ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହେଲେ ଅସତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ଯାହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ଏହାଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଉପସର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗଠନରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପରେ ଯୋଗ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବାରୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ଭାବ ବଦଳିଯାଏ। ଯଥା ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦର ସହିତ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରତା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୁଏ ଯାହା ଗୁଣବାଚକ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧି ସହ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଯୋଗ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଅର୍ଥବୋଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ଉପସର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ ଓ ଭାଷା ଅଧିକ ସଜୀବ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଶୀଳ ହୁଏ। ଉପସର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିନା ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ କାଣା ଲେଖବ ନା, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଓ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ବା ତାର ଶୁଦ୍ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକରି ଲେଖ ବୋଲିକିରି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି। ତ କେନ୍ତା ଲେଖବ ନା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଳେଇ ଆଇସି, ତ ତୁମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ। ମୁଇଁ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେଖନେ ଦେଇଥିଲି ସେତେଖନେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ତାର ଯେତ୍କି ବି ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ବୁକ୍ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଗାଇଡ଼ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେନ୍ମାନେ ନି କରି ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ। ଭାଷାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶବ୍ଦକୁ ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର, ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା। ଯଦି ଲେଖନ ବା ଲିଖନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିକୃତ ହୁଏ ଓ ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅବଭିୟସଲି ହେବା। ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଅର୍ଥର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଭୁଲ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଯଥା ଦଣ୍ଡ ଓ ଦାନ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହିପରି ଭୁଲ ହେଲେ ବାକ୍ୟର ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇସି ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭାଷା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ଭୁଲ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭାଷା ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଓ ଲେଖକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତୃତୀୟତଃ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରୀକ୍ଷକ ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଧିକ ହେଲେ ମାର୍କସ୍ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେନ୍ତା ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ତୁମର ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଭୁଲ ହଉ କି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ହଉ, ଅବଭିୟସଲି ଗ୍ରାମାର ଭୁଲ ହେଲେ ତୁମର ମାର୍କ କଟିଯିସି ସେନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭୁଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଯଦି ଲେଖୁଛ ହେଲେ ମାର୍କସ୍ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆମକୁ ଦେବା। ଚତୁର୍ଥତଃ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଲେଖନରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତିସି। ଆବେଦନ ପତ୍ର, ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର, ନୋଟିସ୍, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ
ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଭୁଲ ବୁଝାଯାଇପାରେ ଓ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମର ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇସି ତୁମର ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯଦି ଯେତେଖନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରସି ଯେତେଖନେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ହଉ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ହଉ ତୁମର ଯେନ୍ ସିଜିଏଲ୍ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ହଉ ଯେତେଖନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରସି ଯେତେଖନେ ବାହାରସି ସେତେଖନେ ଯଦି ଏନେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛେ ସେ ନୋଟିସ୍‌ରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେସି କି ନି ସେହିପରିକା। ତ ସେନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କର୍ମା ସେନ୍ତା ହେଲେ ଯାଇକି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେସି। ତ ସେଟାକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଲେଖବାର୍ ଆମକୁ ଦରକାର। ତ ଆମେ ଯେନ୍ତା କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା। ଏହିପରି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅବଧାନ ଅଭାବରୁ ହୁଏ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଶବ୍ଦକୋଷ ବ୍ୟବହାର ଓ ସଠିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଭାଷାର ସଠିକତା ଅର୍ଥ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚ ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ କହିଦଉଛେ ଇଟା ଯେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି କହିଲି ମୁଇଁ ଯେନେକେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ଯେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବେଲେ ତୁମକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ମନେ ରଖ ଯଦି 5 ମାର୍କସରେ ଆସିଛେ ତ ତୁମେ ଏଟାକେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର ନିରାକରଣ ଯଦି ପଚରେଇଛେ ତୁମକୁ ମୁଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଯେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଛେ ହେନେ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର ତୁମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଲେଖା ହେଇଛେ ତୁମେ ସେଟାକେ ଲେଖ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଲେବୋରେଟ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ଲେଖବ ତ ସେନେ ମୁଇଁ ପୁରା ପ୍ରପର କେନ୍ ଜିନିଷ୍‌ରେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣବ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛେ। ଇନେ ଖାଲି ଆମେ ଲେଖଲା ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ସାଧାରଣତଃର ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭୁଲ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକେ ଆମେ ଇନେ ଦେଖେଇଛୁଁ 5 ମାର୍କିଆରେ। ବାକିରେ ଯଦି ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଯଦି ସେଟା ଆସିଛେ ହେଟା ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖି ପକାବ। ମୁଇଁ ହେନେ ପ୍ରପର ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ସେ ପରିକା ଲେଖବ ହେଲା। ମାନେ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଗୁଟେ ଲାଷ୍ଟ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ ତ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ରହିଯିବା କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା। ଆଉ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିନଟେ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରପର ପୁରା ତୁମର ଏଇସି ଓଡ଼ିଆର 5 ମାର୍କସ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେମା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଟପ୍ 20 ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଇ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ତୁମେ ପାଇଯିବ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତିକି ଆମେ ଟପ୍ 20 ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରି ଦିଆଯିବା ତୁମେ ସେଟାକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ପକାବ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। କାଣା ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କାଣା ମାନେ ଭାଷାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଠିକ ଭାବେ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକା ଏକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହା ଲେଖନ ପଢ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖି ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଯେନ୍ତାକି କଳମ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖନ ସାଧନ ଓ ଚାଷ ଜମି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ କଳମଟା ହେଲା। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶବ୍ଦର ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୁଝାଯାଏ। ଯେମିତିକି ସୁଖର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନତା। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ତାହାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେନ୍ତାକି ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଅସତ୍ୟ। ଶବ୍ଦକୋଷ ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦକୋଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଉପାୟ। ଶବ୍ଦକୋଷର ଶବ୍ଦର ସଠିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଓ କେବେ କେବେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉପସର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଆଧାରରେ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ। ଯେନ୍ତାକି ଅସଫଳ ମାନେ ଅଯୁଗ ସଫଳ ଯୁକ୍ତ ସମାନ ଅସଫଳ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦଟି ବାକ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖି ତାହାର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ସେମିତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ କେତେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କଲେ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖନ ଏବଂ ସଠିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ତ ଟପ୍ 20ରୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଆମେ ଫେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଦରକାର ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ତୁମେ ପାଇଯିବ ପୁରା ଟପ୍ 20ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ତ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କର ସେମାନେ ବି ଟପ୍ 20 ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକିରି ଯିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କର ମଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପୁରା ଏଇସି ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା
ବହୁତ ଭଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତମର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରୁ ସରୁ ତମର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ନୋଟ୍ସ ତୁମର ଯେନ୍ତା ଏମ୍‌ଡିସି, ଏସ୍‌ଇସି, ଏଇସିର ସବୁ ନୋଟ୍ସ ତୁମକୁ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମଧ୍ୟ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ହିଁ ତୁମେ ପାଇପାରବ।